साडा जो प्रोग्राम है वो ये है कि जी इनकुआरी कर रहा है साहब अमरिंदर सिंह, ये आई वाश है। कमिश्नर किस तरह इनकुआरी कर सकता है स्टेट के मुख मंत्री की, ਜਦੋਂ कि ਜਿਹੜਾ दोष होया एडा ਵੱਡਾ जुल्म होया वो महकमा अमरिंदर सिंह के पास है। फिर 302 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ परचे, ये भी आई वाश है क्योंकि 302 का परचा पहला डिस्टिलरियाँ खराब करे, जितों ये ਚੱਲਿਆ सारा, जितों एथेनॉल गया है उन्होंने खिलाफ करे। जो उन्होंने तो करे इनकुआरी हो फिर दोषी अगे दिगे फड़े जाएंगे। दूसरा जोड़ा ये सारा एडा वड्डा स्कैंडल होया नाल, जिथे क्रिमिनल केस होया, स्कैंडल भी बहुत बड़ा है क्योंकि 5-6 हज़ार करोड़ रुपया स्टेट का लॉस होया इनवॉल्व है। वो ईडी इनकुआरी करे, वो फाइलें दित्तियां ईडी वाले लैणगे, थोड़े सब के सामने, थोड़े ही आपदी प्रैस रिपोर्टां आउंदियां रहियां। जिथों तक मौतां दा संबंध है, परमात्मा किरपा करे, हजे इन्होंने बहुत दर्ज नहीं कीतियां। कुछ हस्पतालों लोग पे, किसी दी अखां चली गई, कुछ अजे पे ने, पता नहीं किड्डा बड़ा नुकसान होवे। ये अज गया जदों कि असीं इत्थों तक चल पे हुणे टिकदे नहीं गए, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਿਕੀਏ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ कि जे एक किसान की मौत हुई सी राहुल गांधी तलवंडी जाता सी, एक नशे की मौत हो जाती सी राहुल गांधी जाता सी, अज 3-3 मौतां नशे च रोज़ हो रही ने। आ इकट्ठी किड्डी वड्डा ट्रैजडी हुई है। अज राहुल गांधी तो सोनिया गांधी को याद नहीं आता उहदी कांग्रेस नूं कि की हो रहा पंजाब च उहदे नक थल्ले। इस करके असीं इन्हां नूं टिकण नहीं देवांगे जिन्ना चिर लोकां नूं सही इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिर तक असीं ये तां एक स्कैंडल जां एक एडा वड्डा इहने क्रिमिनल जिहड़ा है क्राइम कीता हैगा, इस तो इलावा जिहड़ियां दूजियां भी गल्लां असीं करके ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 1972 ਤੋਂ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, 70 ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, पंजाब के किसी कोने सर्वे करो, चिट्टा किन्ना, नकली शराब किन्नी है, दूसरे किस्म के बाकी जिहड़ियां चीज़ां गैर कानूनी किन्नियां हो रही हैं। हर पक्षों बिल्कुल नेर मच रहा। और मैं नहीं कहता, बाजवा साहब तो इन्हां दा प्रधान है रह चुके, दूलो इन्हां दा प्रधान रह चुके, फिर तुहाडा MLA अंबरसर वाला MP अंबरसर वाला बोल रहा है, फिर 4-5 MLA होर बोल रहे हैं। वो सारे कह रहे हैं कि एडा वड्डा जिहड़ा ये होया है क्रिमिनल हुई है गल, ये सारे की सही इनकुआरी होवे। और वो खुद कह रहे हैं कि ये CBI की इनकुआरी होवे, नहीं इहदा इंसाफ नहीं। सो हर वर्ग ही कह लग नहीं, जो असी प्रोग्राम दिते है उस प्रोग्राम के मुताबिक असीं चलांगे। कोई असी प्रोग्राम तो नहीं, असी आखिर तक जिन्ना चिर नहीं तसल्ली पब्लिक की होएगी आई वास्ते असी टिकट नहीं देवांगे। बिल्कुल करांगे, जो साडा सिस्टम जिस तरह असी कीता है उस दे मुताबिक ही साडा प्रोग्राम चलेगा। एक सीनियर बंदा अज मजीठा साहब, गुरु साहब, साडे को मैंबर SGPC, इंपॉर्टेंट बंदे, XMLA सारे बंदे आए हैं। मेरी ड्यूटी सी, कल नूं इस तरह ही साडे एक सीनियर बंदे ड्यूटी, उहदे नाल भी सीनियर बंदे सारे होणगे। सो इवें एक रोज़ असी सीनियर बंदे आके नाल साडे ये जिहड़े साडे बंदे आए है ये जिम्मेवार है। कोई चेयरमैन रहा है, कोई सरपंच रहा है, कोई मैंबर SGPC है, ये कोई असी आम बंदे नहीं। ताकि करोना का कानून के अंदर रह के, सारे सिस्टम के अंदर रह के असी कोई ऐसी गलती ना करिए, कानून तोड़िए ना। कानून के अंदर रह के इंसाफ वास्ते सानू किन्नी भी जदोजहद करनी पवे, असी वो जदोजहद करांगे। असी इन्हां नूं टिकट नहीं देवांगे जिन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलूगा। सब तो पहला तो जी अज कैप्टन अमरिंदर सिंह दी फोटो अपॉर्चुनिटी शाही फेरी सैर सपाटे ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ और 15 मिनटां च उत्थों मुड़ के वापस आ गए। ऑलरेडी
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 10-20 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 10 ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਐਸਪੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਛਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਐਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 30 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ 10 ਕੁ ਜਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਾਂ CBI ਜਾਂ ED ਕਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਡੈਥਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਥਸ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਥ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 150, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 4 ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੈਂ SSP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ? ਤੁਸੀਂ ਔਰ DSP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀ? 0। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ? 70 ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 2 ਘਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ 90% ਟੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਉਹ 90-100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੇਰ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋ ਰਹੀ? ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੂਟੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰੀ, ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਔਰ 25 ਲੱਖ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ MLA ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। CM ਸਾਹਿਬ ਉਹ 'ਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ 90% ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ, 20 ਮਿੰਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਬਟਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ? ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਿੱਥੇ ਮਲਮੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਬ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70% ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸੀਐਮ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਂਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਗਰ 150 ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖਤਮ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ 302 ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5600 ਕਰੋੜ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਝੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣੇ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ। ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।